Yeah, in the last class we started reading the text. Yes, and till we said that till this part. Okay, let me share the screen, then you can understand. I hope you can see this. सुन देख सकते हो इसको? Yes, Can sir. you see this? Okay. So I think we had done till that. That is to say, from his employing it as he must design in the end to employ it. We talked about it. We talked about exploitation. We talked about gender. Then we talked about in the last class, to some extent, we talked about Foucault. Sorry, not. We talked about information regarding Foucault, and we talked about Freud and Lacan, the psychoanalysis. So let us continue from this part. The narrator said, "Be a little more explicit." Well, I may venture so far as to say that the paper gives its holder a certain power in a certain quarter where such power is immensely valuable. So, look, the letter is a piece of information. From this sense, the letter becomes power. The way you use your information, the way uh, I said the ruling class or the class which is advantageous in a society, in a social structure, the way it eats, it rather it uses the informations through that, or by using that information in a particularly guided way, it can accumulate power in and around it. So the same thing is there. I say, I may venture for so far as to say that the paper gives its holder a certain power in a certain quarter where such power is immensely valuable. On the other hand, the same thing, if you can try, or if you want to understand it from the uh, point of view of psychoanalysis given by Freud or Lacan, you can obviously think that the way I said, uh, the male and the female sexuality, the concept of power. So you can apply it there. I think those who have listened to the last class, they can understand what I mean to say. So let me continue. The prefect was fond of the cant of diplomacy. Still, I do not quite understand, said Dupin. No? Well, the disclosure of the document to a third person who shall be nameless would bring in question the honor of a personage of most exalted station, and this fact gives the holder of the document an ascendancy over the illustrious personage whose honor and peace are so jeopardized. So এই অবধি আমরা আগের দিন পড়েছিলাম এবং এখানে আমরা বলেছিলাম the honor of a personage of most exalted station, that means the royal family of France is directly involved. Okay. But the ascendancy I interposed would depend upon the robber's knowledge of the lordship's knowledge of the robber. এখানে গিয়ে জিজ্ঞাসা করছে যে যদি ধরো রবার না জানে যে ওর কাছেই এটা আছে সেটা এই ভদ্রলোক জানে না তাহলে তখন এটাও ডিসক্লোজ হয়েছিল মেবি এই প্যারাগ্রাফটাই আমরা পুরোটা পড়ে নিয়েছিলাম আহ, আহ, এই একদম স্পষ্ট যে কিভাবে লেটারটা হারিয়েছিল আফটার হারিড অ্যান্ড ভেইন এন্ডেভার টু থ্রাস্ট ইট ইন এ ড্রয়ার শি ওয়াজ ফোর্স টু প্লেস এইগুলো আগের ক্লাসে খুব ডিরেক্টলি পড়া হয়েছিল যে কিভাবে চিঠিটা হারায় ঠিক আছে এই প্যারাটা অবধি বোধহয় আমি পড়েছিলাম আহ, এই এই অবধি at length in taking leave he takes also from the table the letter in which he had no claim. Its rightful owner saw, but of course dared not call attention to that যাতে ওর হাজব্যান্ড না জানতে পারে। The minister decamped, leaving his own letter, one of no importance, upon that level. মিনিস্টারও তারপর চলে যায়। মিনিস্টার চিঠিটা তো চুরি করে নিয়ে চলেই গেছে, বাট চিঠিটা নিজের একটা চিঠি ওখানে ছেড়ে দেয়।
Here then, said Dupin to me, you have precisely what you demand to make the ascendancy complete. The robber's knowledge of the losses, knowledge of the robber. বলছে তাহলে তো তোমার কোনো চিন্তাই নেই, কে চুরি করেছে আমরা সবাই জানি, আর যার চুরি হয়েছে সেও জানে কে চুরি করেছে, আর চোরও জানে যে যার জিনিসটা চুরি হয়েছে, he or she knows that who has stolen. Yes, replied the prefect. And the power thus attained has for some months past been wielded for political purpose to a very dangerous extent. Look, directly the concept of power comes here. The information is working as power. Now, the word letter has vanished, the word information has vanished, and it has been replaced by a very magical word, and the magical word is power. And the power thus attained has for some months past been wielded. এবং সেটাকে ধরে রাখা হয়েছে। কেন ধরে রাখা হয়েছে? তার কারণ হচ্ছে ফর পলিটিক্যাল পারপাস। এটাকে রিজার্ভে রাখা হয়েছে। কেউই বলছে না, এও বলছে না তুমি আমাকে জানো, কারণ ও ভয়ে আছে। আর ও বার করতে চাইছে না, কারণ ও দেখতে চাইছে কত দূর পলিটিক্যাল অ্যাডভান্টেজ আমি নিতে পারি, আরেকটু আরেকটু গেইন করা যায়। Just this man, this minister is waiting for the perfect moment so that he can gain the highest amount of political uh, purpose to a very dangerous extent. The person it robbed is more thoroughly convinced every day of the necessity of reclaiming her letter, এবং এমন চাপ দিচ্ছে ইনডিরেক্টলি যে যার চিঠিটা হারিয়েছে সে রোজই চাইছে যে চিঠিটা এবার ফেরত আসুক, নাহলে খুব চাপ হয়ে যাচ্ছে। So you can look how power politics is working out, and behind the power play, what works most is a piece of letter or a bunch of information. So that is the thing. That is the thing that I want to say, that knowledge is power. Okay. Acha. But this of course cannot be done openly, and obviously এখানে একটা ব্যাপার আছে, চিঠিটাও আবার ওই মিনিস্টারের কাছ থেকে ওপেনলি নিয়ে আসা যাবে না, তাহলে তো এক্সপোজড হয়ে যাবে না যে কার চিঠি ওটা ছিল, মিনিস্টার কি চুরি করেছে। মানে অ্যাটলিস্ট একটা চিঠি চুরি করা, সেই চিঠি চুরি করা তো কোনো চুরির দায়ে পড়ে না লিগালি, ঠিক আছে? আবার একটা চিঠি হারিয়ে গেছে সেটা বলতে পারো, বাট চিঠি চুরি করার জন্য কোনো শাস্তি হয়েছে কি আজ পর্যন্ত কারোর? এবার সেইটা যদি করতে হয় তাহলে তো ওয়ান হ্যাভ টু বি ওপেন ইন ফ্রন্ট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড, বিকজ ইউ আর নট পানিশিং আ লেম্যান, ইউ আর নট র্যাভিশিং দ্য হাউস অফ এ লেম্যান। এমনকি ওর বাড়িতে যদি পুলিশ দিয়ে সার্চও করতে হয় সেটাও তোমাকে ওকে জানিয়ে ওপেন ডে লাইটে করলে হবে না, বিকজ দ্যাট উড বি নিউজ যে এইরকম একজন পাওয়ারফুল মিনিস্টারের বাড়িতে পুলিশ রেড করছে। ভাই কি খুঁজতে চাইছে পুলিশ? অ্যান্ড ইউ নো দ্য মিডিয়াস, and therefore the sleuth is needed. And obviously this is the problem of almost, I would say, uh, this is the problem of power play, obviously the problem or the politics of power, where the individual is no more an individual, where individual represents a system, an administration, a power. Okay, ইন্ডিভিজুয়ালের ইন্ডিভিজুয়ালিটিটাই চলে যাচ্ছে। In fine, driven to despair, she has committed the matter to me. Then whom, said Dupin, amid a perfect whirlwind of smoke, no more sagacious agent could, I suppose, be desired or even imagined. So Dupin বলছে যে yes, he was the perfect person in the police force for that. You flatter me, replied the prefect, but it is possible that some such opinion may have been entertained. It is clear, said I, as you observe, that the letter is still in possession of the minister, since it is disposition and not any employment of the letter which bestows the power. With the employment, the power departs. So, yes, you flatter me, replied the prefect, but it is possible that some such opinion may have been entertained. বলছে যে এটা
স্যার অ্যাকসেপ্ট করুন। তনুশ্রী, ওকে, দাঁড়াও 1 মিনিট। তনুশ্রী বোধহয় আর একবার, ইয়া, আর একবার যদি পাঠাতে বলতো, তনুশ্রীকে কেউ গ্রুপে একটা মেসেজ কর যে আর একবার পাঠাও। ইয়া, ওকে, অ্যাডমিটেড। হুম, এসছিস তনুশ্রী? হুম, সরি, আমি ওদের ক্লাস করাতে করাতে টেক্সটটা নিয়ে এত ব্যস্ত ছিলাম, আমি দেখিনি। ওকে, সো নাও বলছে যে কেউ এখনো পাওয়ারটা এমপ্লয় করেনি এখনো, অ্যান্ড ইট ইজ ক্লিয়ার কেন, অ্যাজ ইউ অবজার্ভ দ্যাট দ্য লেটার ইজ স্টিল ইন পজিশন অফ দ্য মিনিস্টার। মিনিস্টারের কাছেই এখনো লেটারটা আছে, সিন্স ইট ইজ দিস পজিশন and not any employment of the letter which bestows the power. You know, যদি কেউ কখনো তোরা কেউ তোদেরকে কেউ ওই নেটফ্লিক্স টেটফ্লিক্স দেখিস? হ্যালো? No, sir. আচ্ছা, যাই হোক, ক্রিশ্চিয়ান মিথোলজি টিথোলজি পড়িস? আর যদি একটু পড়িস তাহলে দেখবি এদের একটা কনসেপ্ট আছে যে ভ্যাটিকান চার্চের কাছে অনেক সিক্রেট অবজেক্ট আছে যেটা ক্রিশ্চিয়ানিটি রিলিজিয়নের সঙ্গে রিলেটেড, উইচ আর মেনশনড ইন বাইবেল। অ্যান্ড এই জিনিসগুলো যাদের কাছে থাকবে, পাওয়ারটা তাদের কাছেই থাকবে। তার কারণ হচ্ছে এই জিনিসগুলো যদি পাবলিকলি এক্সপোজড হয়ে যায়, পাবলিকের কাছে অ্যাভেলেবেল হয়ে যায়, তাহলে আর পাওয়ারটা থাকে না। একটা খুব সুন্দর, আমি একটা টিভি সিরিজ দেখছিলাম, জানিস তো, ইট ইজ, সরি, টিভি সিরিজ না, নেটফ্লিক্সে একটা সিরিজ দেখছিলাম। এই সিরিজটার নাম হচ্ছে উম, কি যেন নাম, আচ্ছা যাই হোক, ইট ইজ বেসড আপন দ্য ওয়্যারউলফস অ্যান্ড দ্য ম্যাজিশিয়ানস। ওকে, সো এই যে টিভি সিরিজটা, এটা একটা অদ্ভুত গল্প আছে যে এই যে ম্যাজিক্যাল কাল্ট যারা, তাদের কাছে তো পাওয়ার অফ ম্যাজিক আছেই, আর কি আছে, আর কিছু কিছু ম্যাজিক্যাল অবজেক্ট আছে, ঠিক আছে, আর কিছু কিছু ম্যাজিক্যাল অবজেক্ট আছে, এবং এই ম্যাজিক্যাল অবজেক্টগুলো আছে বলেই, ইয়েস, ইট ইজ দ্য অর্ডার। এই সিরিজটার নাম হচ্ছে দ্য অর্ডার। তো এদের কাছে, এই অর্ডারটার কাছে কিছু ম্যাজিক্যাল অবজেক্ট আছে আর ম্যাজিক্যাল ক্যাপাবিলিটি আছে। And এখানে একটা অদ্ভুত বিরোধিতা দেখাচ্ছে এখন যে পর্যায়ে আছে, দেয়ার ইজ এ কমিউনিস্ট সেক্ট যারা চাইছে যে এই পাওয়ারটা কেবলমাত্র এই অর্ডারের মধ্যে থাকবে, কেন ম্যাজিক শুড বি গিভেন টু এভরিওয়ান ইন দিস ওয়ার্ল্ড so that they can take advantage of it and go out of their problem. Why the magical power should be limited within the order? তো এই যে কনসেপ্টটা, দ্যাট ইজ, এই যে এটাও, এই যে দ্য ওয়ে, দ্য হাউ ইউ ডু ম্যাজিক ইজ অ্যান ইনফরমেশন, এবং সেটা দিয়ে কিছু স্পেশাল কাজ করা যায়, সেই ইনফরমেশনটা যতক্ষণ পর্যন্ত এই অর্ডারের মধ্যে আছে, ততক্ষণই অর্ডারের ওটা সুপার পাওয়ার। যখনই ওই ইনফরমেশনটা বাইরে চলে যাবে, হাউ টু ডু ম্যাজিক, when people will practice it, then magic will no more be quote unquote magic the way we see it, something special. যে জিনিসটা লোকে করতে পারে সেটা স্পেশাল থাকবে না। একটা দেশলাইয়ের বাক্সে কাঠিটা জ্বালিয়ে, আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া, যদি তুমি দেখো 1000 বছর আগে ইট উড হ্যাভ বিন কল্ড ম্যাজিক, কিন্তু এখন আমরা এটা ফস ফস করে জ্বালিয়ে দিচ্ছি, ঠিক আছে? তো এটা এখন ম্যাজিক নয়। 1000 বছর আগে যখন প্রথম আগুন তৈরি করা হয়েছিল, যে লোকটা হয়তো চালু করেছিল, তখন লোকে ভাবতো এই লোকটা স্পেশাল পাওয়ার আছে, এ ম্যাজিক জানে। পিপল থট দ্যাট প্রত্যেকটা ম্যাজিক্যাল অ্যাক্টে দেখবে একটা আগুন থাকে, কেন থাকে? আমাদের রিলিজিয়াস যজ্ঞ টজ্ঞ করতে গেলে আগুন থাকে। পিপল থট দ্যাট ইট ওয়াজ সামথিং ম্যাজিক্যাল ইন দ্য স্পিরিচুয়াল। কিন্তু এখন তো সেটা ম্যাজিক নেই, এখন আগুনটা সবাই জ্বালাতে পারে, ঠিক আছে? হাজার হাজার বছর আগে এই আগুন জ্বালানোটাও ছিল ম্যাজিকের মতো। হ্যাঁ, তুই এখন ধর খুব সিম্পল জিনিস, এই যে ইলেকট্রিকের সুইচ টিপছিস, লাইট জ্বলে যাচ্ছে, যখন প্রথম চালু হয় তখন কিন্তু এটা ম্যাজিকই মনে হতো কারুর না কারুর কাছে। আরে বাপরে, কি করছে এরা, বোতাম টিপছে, আলো ফালো জ্বলে গেল সারা বাড়িতে। নাও ফর আস ইট ইজ নট স্পেশাল। সো যতক্ষণ পর্যন্ত স্পেশাল, কতক্ষণ, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার কাছে জিনিসটা থাকে, টিল ওয়েন ইউ পজেস ইট, সেটাকে এক্সিকিউট করে দেওয়াটা কিন্তু, আর তোমার পাওয়ারটা চলে গেল। ধরো তুমি ব্ল্যাকমেল করছো কাউকে, আমার কাছে এই ইনফরমেশনটা আছে,
ততক্ষণই পর্যন্ত তোমার কাছে পাওয়ারটা থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত ওই ইনফরমেশনটা কারোর কাছে নেই। তুমি একবার যদি লোকজনকে বলে ফেলো যে এই লোকটা এই কাজটি করেছে, তারপরে কিন্তু তুমি আর এই পাওয়ারটা খাটাতে পারবে না। কি হয়েছে, লোকে তো জেনেই গেছে, আর তোর কাছে কি, অনেক লোক তো জানে। তো এই জায়গাটা খুব ইম্পর্টেন্ট। পজিশন অফ ইনফরমেশন ইজ পাওয়ার। পজিশন অফ, যেমন ফুকো লাকা বলছে, ফ্যালাস ইজ পাওয়ার। যখনই এই ফ্যালাসটা একজন ছেলে ম্যাচিউরড হয়ে যায়, বাবার ফ্যালাসটার মতো ফ্যালাস তার কাছেও থাকে, সে কিন্তু সেক্সুয়ালি নিজেকে অ্যান্ড সোশ্যালি নিজেকে অনেক বেশি এম্পাওয়ার্ড মনে করে। কারণ তার মধ্যে এখন তো বাবা যেটা করতে পারতো সেটা আমিও করতে পারি, বিকজ আই হ্যাভ দ্য ম্যাজিক ওয়ান্ড উইথ মি। দ্য সেম থিং। তো লাকা বা ফুকো এই গল্পটাকে এইভাবে ট্রিট করেছে কোথাও গিয়ে, যে এটা একটা ইট ইজ বিং আ মেটাফর ফর the concept that is provided by Foucauldian, sorry, by Lacan and Freud. ওকে, সো এই জায়গাটা একটু মাথায় রেখো, যে এই জায়গাটা আছে পজেশন অফ পাওয়ার, সেটা কোথাও গিয়ে রিটেনশন অব্দি। যখন অন্য কেউ সেটা পেয়ে যায় তখন পাওয়ারটা তোমার থাকে না। True, said G, and upon this conviction I proceeded. My first care was, G বলছে এবার, my first care was to make thorough search of the minister's hotel. তো যেখানে মিনিস্টার থাকে সেই হোটেল, and here my chief embarrassment lay in the necessity of searching without his knowledge. মানে এমন সময় সার্চ করতে হবে, যেটা আমি একটু আগে বললাম, যে যখন উনি জানবেন না, কারণ জানিয়ে করলে তো মিডিয়া থেকে শুরু করে সবাই বলবে কি সার্চ করছে পুলিশ। Beyond all things, I have been warned of the danger which would result from giving him reason to suspect our design. And even এমন ভাবে করতে হবে যে সার্চ করে আসার পরে কেউ বুঝতেও পারবে না এই ঘরটা সার্চ করা হয়েছে, তারা তো লুকিয়ে ফেলবে। তাহলে ও লুকিয়ে ফেলবে, তো সেটা করা যাবে না। তাহলে এমন ভাবে করতে হবে যে ও সাসপেক্ট করতে না পারে। But said I, you are quite off it in this investigation. উনি বলেন যে তুমি তো you are at par. The Persian police, the Parisian police have done this thing often before. এর আগেও করেছে। Oh, yes, and for this reason I did not despair. বলছে এই জন্যই আমি প্রথম প্রথম এত চিন্তিত হইনি। The habits of the minister gave me too a great advantage. He is frequently absent from his home all night. ওই প্রায় বাইরে বাইরে থাকে, সেই জন্য আমার চিন্তাও হয়নি। ঠিক আছে, ও যখন থাকবে না তখন করবো। His servants are by no means numerous. প্রচুর সার্ভেন্ট আছে, and তারা কি করে, they sleep at a distance from the master's apartment. মাস্টারের মানে তখনকার দিনে যেটা হতো, বাড়ির বাইরে চাকরদের থাকার জায়গা সেটা ছিল। So this had been an advantage, and being chiefly Neapolitans, are readily made drunk, and সো এরা নিউপলিট্যান্স মানে এটা টার্ম, যারা নতুন পলিটিক্সে এসছে, ইটস এ পলিটিক্যাল পার্টি। সো এরা স্পেসিফিক্যালি এরা কম বয়সী নিউপলিট্যান্স, এবং সেই জন্য এরা খুব তাড়াতাড়ি ড্রিঙ্ক করছে। I have keys, as you know, with which I can open any chamber or cabinet in Paris. বলছে জানো, পুলিশের কাছে মাস্টার কি থাকে, যাতে করে সব চেম্বার খোলা যায়। For 3 months, a night had not passed during the greater part of which I have not been engaged personally in ransacking the D hotel. তো ডি হোটেল, হোটেলের নামও দিচ্ছে না, যাতে করে, আমি বলেছিলাম এটা কেন দিচ্ছে না, যাতে করে শোনায় যে ইয়েস ইট ইজ ইন রিয়েল, মাই অনার ইজ ইন্টারেস্টেড, অ্যান্ড টু মেনশন আ গ্রেট সিক্রেট দ্য রিওয়ার্ড ইজ এনর্মাস। সো মাই অনার, এখানে একটা অনার যেমন আছে, আহ, সেটা তো আছেই। শেখ হাবিব অনারের প্রশ্ন তো আছে, বিকজ হি ইজ দ্য প্রিফেক্ট, অ্যান্ড অলসো তার সঙ্গে কি great secrecy involved করতে হবে। So I did not abandon the search until I had become fully satisfied that the thief is more astute man than myself. Astute means perfect and clever. So the thief is more clever. এমন জায়গায় রেখেছে সারা, মানে প্রায় 3 মাস ধরে, সারা রাত্রি ধরে খুঁজেও this man, this prefect, could not find the letter. I fancy that I have investigated every nook and corner of the premises in which it is possible that the paper can be concealed. বলছে যে ওই প্রেমিসেসে যেখানে রাখা যায় যত খাঁজ খোঁজ যা আছে আমি খুঁজে দেখেছি, বাট ইট ইজ নট পসিবল। আই সাজেস্টেড, কি হতেই পারে না, 3 মাস ধরে দেখছো ওইখানেই যদি চিঠিটা থাকে, তা থাকবে না। Although the letter may be in possession of the minister, as it
in unquestionable ease, he may have concealed it elsewhere than upon his own premises. বলছে but is it not possible? বলছে যে এটা কি possible নয়? The narrator suggests that it has been kept somewhere else. ওর বাড়িতে হয়তো রাখেনি. This is barely possible, said Dupin. Dupin, না এটা হতে পারে না because yeah, this man Dupin, although he is a police, and, in many cases against the private detectives, but obviously Paris পুলিশের প্রিফেকশনে তার চিন্তা ভাবনাগুলো যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ. So he said that no, it is not possible. The present peculiar condition of affairs at court, and especially of those intrigues in which D is known to be involved, would render the instant availability of the document, its susceptibility of being produced at a moment's notice, a point of nearly equal importance with its possession. বলছে যে না এটা হওয়া সম্ভব না কেন because the court is in peculiar condition, administrative condition প্যারিসের প্যারিস কোর্টের রাজসভার সেটা খুব অন্যরকম and এমন কন্ডিশন যেখানে ওকে at instant at a moment's notice ওই চিঠিটাকে নিজের কাছে রাখতে হতে পারে because there are so many politics is being run, everyone's power is at stake, so therefore to retain it এই ধরনের জিনিসটা ওর হাতের কাছেই রাখতে হবে and সেটাকে যদি দূরে সরিয়ে রাখে এটা করবে না. Its susceptibility of being produced, said I, that is to say of being destroyed, said Dubin. So mm, susceptibility, এই susceptibility কথাটা এখানে বেশ ইম্পর্টেন্ট একটা টার্ম. সাসেপ্টিবিলিটি মানে কেউ জানিস? No, sir. সাসেপ্টিবিলিটি মানে হচ্ছে সংবেদনশীলতা, মানে হচ্ছে বুঝতে পারছিস তুই ওই যেটাকে আমরা বলি না নাজুক হিন্দিতে, আর আমাদের বাংলায় বলে সংবেদনশীল, মানে যেই ইনফরমেশনটা রিভিল হলে মারাত্মক এটা খারাপ হয়ে যাবে. তো the its susceptibility of being produced at a moment's notice, এটা যেমন and so ঠিক একই জায়গায় this is to say of being destroyed, মানে ওই একই সময়ে সেটা destroy হয়ে যেতে পারে a point of nearly equal importance with possession. এই possessionটার জন্য বা পাওয়ারটাকে নিজের কাছে রাখার জন্য এটা দুরকম একটা রিস্ক হচ্ছে. এক হচ্ছে এটা প্রসেস করা, আর হচ্ছে কি ও নিজের কাছে যেটা রাখবে তার কারণ হচ্ছে there is a risk that ও যদি অন্য কোথাও রেখে আসে এটা ডিস্ট্রয় করিয়ে দেওয়া হবে. কারণ those against whom the plan is being fetched, they are also equally powerful, or rather more powerful than this minister. True, I observe. The paper is clearly then upon the premises. তখন ন্যারেটরও বলছে যে তার মানে ওর বাড়িতেই রাখা আছে. As for its being upon the person of the minister, we may consider that as our question. So, questionটা কি? কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে যে কোথায়, প্রেমিসেসে কোথায় রাখা আছে. Entirely, said the prefect, has been twice valued as if by footpads, and his person rigorously searched under my own inspection. বলছে যে সবকিছুই দেখা হয়েছে. he has been twice valued as if by footpads, মানে ঠিক ওকে চালাকি করে দুবার রিগোরাসলি সার্চ করা হয়েছে এটা দেখার জন্য যে ও নিজের কোট শার্টে লুকিয়ে রেখেছে কিনা বাড়িতে না রেখে. You might have spared yourself this trouble, said Dupin. Dupin বললো যে এটা না করলেও হতো. D, I presume, is not altogether a fool, and if not, must have anticipated this violence as a matter of course. So Dupin বলছে, our detective বলছে যে D, Minister D, I think this man is not that যে এতটাই পুর, মানে এতটাই গোবেচারা নয়, এতটাই পুর নয় যে ও ভাববে না যে পুলিশ নিজের মতো করে একবার চেষ্টা করবে বা পুলিশকে কাজে লাগানো হবে. Not altogether a fool, said G, but then he is a poet, which I take to be only one removed from a fool. So বলছে যে খালি সেটা নয়, he is a poet as well, and পোয়েটদের আমি বুঝি যে এরা আর যাই হোক বোকা হতে পারে না. True, said Dupin. And এখানে দেখো কোথাও গিয়ে পো হয়তো নিজেরও সমালোচনা করছে, একটু ক্রিটিসাইজ করছে. ক্রিটিসিজম মানে কিন্তু খারাপ নয়, ভালো হতে পারে সেটা. So Poe was essentially a poet. So poet Poe is saying that poetry or poets are not fool. কোথাও গিয়ে ওই শেক্সপিয়ার বা অ্যারিস্টটলিয়ান ধাঁচে কোথাও একটা ছোট্ট ক্রিটিসিজম রেখে গেল. এই ইনুয়েন্ডো গুলো পাওয়া যায় মাঝে মধ্যে, যেখান থেকে একটা অন্যরকম কালচারাল অ্যাঙ্গেল খুলে যায় এবং এটা নিয়ে তখন গাদা গাদা কথা বলা যায়. So
তো এটা নিয়ে এখন বেশি কিছু বলবো না, অনলি আই উড সে দ্যাট লাইক দুটো কোয়েশ্চেন যে প্ল্যাটো বলেছিল পোয়েটস শুড বি ব্যানিশড, অ্যারিস্টটল বলেছিল নো, পোয়েটস আর আর্টিস্ট। অন দি আদার হ্যান্ড শেক্সপিয়ার বলেছিল দ্য ড্রামাটিস্ট ইজ লাইক an adept businessman। সেই জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে এই লোকটা বলছে যে পোয়েটস আর দ্য অনলি ওয়ান হু আর নট ফুলস। এবং সেখানে একটা মজার কথা হচ্ছে শেক্সপিয়ারিয়ান ফুলকেও শেক্সপিয়ার বারবার একটু অন্যভাবে দেখছেন এবং বারবার বলছে যে ফুলস আর নট ফুলস, রাদার দে beguile other by taking the disguise of a fool। সো therefore এই জায়গাটা একটু অন্যরকম, এটাকে নিয়ে বলতে চাইলে একটা ক্লাস নেওয়া যায়, that the poets are one removed from a fool। So যাই হোক, true said Dupin, and after a long thoughtful whiff from his Mearscum, you know what Mearscum is, আগের দিন বলেছিলাম এক ধরনের তামাক। Although I have been guilty of certain doggerel myself, কিছু কিছু প্রবলেম ওর সাথে হয়েছে এর আগে। Suppose you return and said I, the particulars of your search. Why? The fact is, we took our time and we searched everywhere. I have had long experience in this affair. I took the entire building, room by room, devoting the nights of a whole work to each. Like একদম ইনিশিয়াল স্টেজের ডিটেকটিভ গল্প। এখনকার ডিটেকটিভ গল্প যেমন এই এক্সপিরিয়েন্স গুলো ডিরেক্ট ন্যারেট করা হয়, কিন্তু এখানে এটা একজনের মুখে বলা হচ্ছে, ঠিক আছে, ডিরেক্ট ন্যারেশন নয়। মানে ওর এক্সপিরিয়েন্সের উপরে ন্যারেট করছে, হি ইজ রি living or re-narrating his experience, okay? We took our time and research everywhere. I have had long experience in these affairs. I took the entire building, room by room, devoting the nights of a whole week to each. We examined first the furniture of each apartment. We opened every possible drawer, and I presume you know that to a properly trained police agent, such a thing as a secret drawer is impossible। বলছে যে সিক্রেট ড্রয়ার কোথাও নেই, কারণ তুমি জানো পুলিশ এজেন্ট চাইলে এগুলো খুঁজে বার করতে পারে। Any man is a dolt who permits a secret drawer to escape him in search of this kind। বলছে যে এইরকম জায়গায় যদি কেউ চায় যে সিক্রেট ড্রয়ারে রেখে পার পেয়ে যাবে, তাহলে সে বোকা। আই থিঙ্ক সো প্লেন, যে এর থেকে প্লেন কিছু হয় না, পুলিশ বাড়িতে গিয়ে সিক্রেট ড্রয়ার খুঁজবে, খুঁজে সেখান থেকে নিয়ে যাবে। There is a certain amount of bulk or space to be accounted for in every cabinet। এরও ক্যাবিনেটে হাত দিলেই বোঝা যায় একটু ফুলে আছে বা কোথাও সামান্য স্পেস রয়েছে, যেটা দেখলেই বুঝতে পারি। দেন উই হ্যাভ অ্যাকুরেট রুলস, আর তাছাড়া আমাদের নিয়ম আছে। আফটার দ্য ক্যাবিনেটস উই টুক দ্য চেয়ার্স, আমরা ক্যাবিনেটের থেকে চেয়ার দেখলাম। ওয়াই চেয়ার? এই গল্পটা একটা খুব মারাত্মক রেফারেন্স আছে। The cushions we probed with the fine long needles you have seen me employ. From the tables we removed the tops। So এই জায়গাটায় একটা খুব মারাত্মক হিস্টোরিক্যাল এভিডেন্স বা হিস্টোরিক্যাল একটা রেফারেন্স আছে। একটা সময় ইউরোপে, স্পেশালি পোয়ের গল্পগুলো তো আছে, বা ইউরোপ আমেরিকায় বেশ কিছু চেয়ার তৈরি হয়েছিল, ইউনো। এই চেয়ার গুলোকে দেখতে চেয়ারের মতো, বাট এই চেয়ার গুলোর সিটটা যেখানে লোকে বসে সেখানে একটা লোকার লোকানো থাকতো, যেটা বাইরে থেকে বোঝার কোনো উপায়ই নেই। and the secret things were always hidden there। কিন্তু ওই রকম চেয়ারে যে একটা লকার আছে সেটা বাইরে থেকে দেখে বোঝা যায় না, একমাত্র যে জানে যে আছে একমাত্র সেই বার করতে পারবে। এইরকম 7টা থেকে 8টা চেয়ার তৈরি হয়েছিল ইউরোপে টু হাইড দ্য স্পেসিফিক সিক্রেট আর স্পেশাল সিক্রেটস। এটা রেফারেন্সটা আমরা এখানে পেলাম, ঠিক আছে। এই এই অ্যানেকডোট গুলো থেকে আমরা হিস্ট্রি কালচার এই ব্যাপারগুলো বুঝি। ইউনো, ইউরোপিয়ান সোসাইটিতে এই ইনফরমেশন নলেজটাকে পাওয়ার হিসেবে ইউজ করা, এগুলো নিয়ে অনেক সিক্রেট সোসাইটি আছে। তাদের মধ্যে একটা বোধহয় ইলুমিনাতি। তোমরা কেউ ড্যান ব্রাউনের নাম শুনেছো? হ্যালো, No, এনিওয়ান? sir. ড্যান No, sir. ব্রাউনের নাম শুনুনি? আচ্ছা, একটা ফেমাস নোভেল আছে দা ভিঞ্চি কোড, নাম শুনেছো? No, sir. তোদের বয়সে এগুলো না পড়াটা হচ্ছে পাপ। পাপ করছিস তোরা, বুঝেছিস? কি বড় বড় পাপ করছিস, পাপী মানুষ তোরা, বুঝেছিস? তোরা একটা কাজ করবি, একটু পড়াশোনাটা, পড়াশোনার বই খাতা ফেলে দে এখন। এখন পড়াশোনার বই খাতা ফেলে একটু বাইরের বইপত্র পড়,
না হলে আলটিমেটলি যেটা হবে, ওই খালি নিজের টেক্সট গুলো পড়বি বোর হয়ে হয়ে, আর গজ গজ করে ওই কতগুলো জেরক্স তোদের ধরিয়ে দেওয়া হয়, সেই জেরক্স গুলো পড়বি, পড়ে টরে তোদের মাথাগুলোতে কি হবে বলতো, সেই ইয়ের মতো হয়ে যাবে। ওই দেখেছিস ওই ইয়েগুলো যেগুলোতে ওই পেপার ফুটো করে যে জিনিসগুলো দিয়ে, সেইগুলোর ভেতরে একটা গর্ত থাকে যেখানে ওই কাটা গোল গোল পোর্শন গুলো জমা হয় কুচি কুচি, যে তোদের মাথায় ওইরকম খালি কাগজ জমা হচ্ছে, বুঝছিস তো? এগুলো ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে একটু সিলেবাসের বাইরে ইন্টারেস্টিং ব্যাপার স্যাপার বই, এগুলো ডিটেকটিভ বই, এগুলো পড়লে মজা লাগে। ঠিক আছে, তো ওই দা ভিঞ্চি কোড বা ওই জাতীয় জায়গায় আমরা ইলুমিনাটি বা ওই টাইপের সিক্রেট সোসাইটি পড়েছি। এই সিক্রেট সোসাইটি গুলোর কাছে নাকি অনেক সিক্রেট ইনফরমেশন লোকানো থাকতো, যে ইনফরমেশন গুলো যদি অন্য কারোর হাতে যায়, তাহলে নাকি এমন কিছু ঘটানো যায় যাতে সোশ্যাল স্টেবিলিটি নষ্ট হয়ে যাবে। এই রকমই একটা গ্রুপ ছিল ইলুমিনাতি। যাই হোক, এই ধরনের গ্রুপগুলো অনেক সময় এই ইনফরমেশন গুলো বা অনেক হিস্টোরিক্যাল, ধরে নাও লেজেন্ডারি অবজেক্টস, যেগুলো হঠাৎ হঠাৎ করে এদের হাতে চলে আসে। আমি বারবার বলছি, লেজেন্ডারি অবজেক্টস কোন লেজেন্ডারি? যেগুলো হিস্টোরিক্যালি সাপোর্টেড অবভিয়াসলি। এবং সেইগুলো এরা এরকম লুকিয়ে টুকিয়ে রাখতো। এইরকম যে লুকিয়ে রাখতো, তার জন্য এরা অনেক রকম ডিভাইস তৈরি করেছিল। তাদের মধ্যে একটা হচ্ছে এইরকম চেয়ার, ঠিক আছে? এবং এইটা একটা রীতিমতো একটা ওই যে সিক্রেট সোসাইটি হ্যান ত্যান, ইউরোপের একটা বড় কালচারাল অ্যাসপেক্ট আছে। যে মিস্টিক্যাল কালচারাল পার্টটা এই জিনিসগুলো মারাত্মকভাবে কন্ট্রোল করে। তো সেই রকম একটা রেফারেন্স আমরা পেলাম। এই পোর্শনটা কেন বলা, তার কারণ হচ্ছে, দেখো, ছোট্ট একটা রেফারেন্স দিয়েছে যে আফটার দ্য ক্যাবিনেটস উই টুক টু দ্য চেয়ার্স। টেবিলের কথা বলছে না, বিছানার গদির কথা বলছে না, কার্পেটের তলার কথা বলছে না, বলছে কোথায়? চেয়ারের কথা। এই চেয়ারের কথা বলতে গিয়ে তোমার কাছে চলে এলো এমন একটা বড় তথ্য, যেটা বলতে আমার প্রায় 10 মিনিট লাগলো, যে ইউরোপিয়ান সোসাইটি এরকম ছিল। সিক্রেট সোসাইটি গুলো রমরমা ছিল, এরা ভালোবাসতো মিস্ট্রি তাকে বা মিস্টিসিজম তাকে একটু মিস্ট্রি কালি দেখতে। এবং সেই জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে এই এই লোকগুলো কিন্তু দিস টাইপ অফ থিংস ওয়ার ডান, মানে এটা কিন্তু একটা কালচারাল রেফারেন্স তুমি বলতেই পারো। সিক্রেট সোসাইটি অর দ্য থিঙ্কিং অ্যাবাউট দিস ওয়ার পার্ট অফ দ্য ইউরোপিয়ান কালচার। তো সেই কালচারের জায়গা থেকে যেগুলো হচ্ছে সেটা বলাই যায়। ঠিক আছে, এবং এই ধরনের রেফারেন্স গুলো যখন একটা গল্প পড়া হয়, এই ধরনের শর্ট রেফারেন্স গুলো না তাতে রাখতে হয়। কেন রাখতে হয় বা অথাররা লিখে দেন, তাতে করে কি হয়, একটা এজ, একটা কালচার সম্পর্কে ছোট ছোট ছবি ফুটে ওঠে। অ্যান্ড নিউ হিস্টোরিসিস্টরা যারা আছেন, যারা ইতিহাসটাকে একটু অন্যভাবে পড়ান, যারা হিস্ট্রির ন্যারেটিভটাকে নতুন করে তৈরি করেন, যে জিনিসটাকে বলা হয় হিস্টোরিওগ্রাফি, তারা বলছে যে কোনো একটা এজ সম্পর্কে যদি খুঁটিনাটি বিষয়গুলো জানতে হয়, দ্য অ্যানেকডোটস দে ওয়ার্ক মোর। অ্যান্ড অ্যানেকডোট কি? এই যে ছোট ছোট ক্রস রেফারেন্স গুলো, যেটা ডাইরেক্টলি হয়তো ইম্পর্টেন্টলি এই স্টোরিটার সঙ্গে রিলেটেড নয়, ইম্পর্টেন্টলি এই স্টোরিটার সঙ্গে রিলেটেড নয়, যে যে ইনফরমেশনটা না দিলেও কাজ চলতে পারতো, কিন্তু ইনফরমেশনটা যখন দেওয়া হয়েছে সেটা থেকে ওই সময় সম্পর্কে অনেকটা বড় জিনিস জানা যাচ্ছে। ওই একটা ওয়ার্ড প্রায় হাজারটা ওয়ার্ডের রাস্তা খুলে দিচ্ছে, হাজারটা ইনফরমেশনের রাস্তা খুলে দিচ্ছে। দিস আর কল্ড অ্যানেকডোটস। আর নিউ হিস্টোরিসিস্টরা বলছে এই অ্যানেকডোট গুলো পড়াশোনা করে, এই অ্যানেকডোট গুলোর কথা মাথায় রেখেই আমাদের সিভিলাইজেশনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে এবং সিভিলাইজেশনের হিস্ট্রি বার করতে হবে। আজ থেকে 15 বছর বাদে আমি এই সময় 2035-এ গিয়ে 2020 সালের কথা বললে, আমি মোটেও হিস্ট্রি বইয়ের উপর রিলাই করব না। রাদার আমি অ্যানেকডোট গুলোর কথা রিফার করব, বা এই অ্যানেকডোট গুলো দিয়ে বোঝার চেষ্টা করব যে সত্যি সত্যি সময়টা কেমন ছিল। কারণ হিস্ট্রি তো কোনো একটা এজেন্ডা নিয়ে লেখা হয়, কোনো একটা পলিটিক্যাল পার্টিকে সাপোর্ট করে লেখা হয়, কিন্তু অ্যানেকডোটাল রেফারেন্স গুলোতে সেটা হওয়া সম্ভব নয়। ঠিক আছে। After the cabinets, we took the chairs, the cushions we probed with the fine long needles you have seen me employ. বলছে যে যে লং নিডলস এর আগে তোমরা দেখেছো আমাকে কাজ করতে, ওই নিডলস দিয়ে কুশন গুলো আমরা খোঁজার চেষ্টা করলাম।
From the tables, we remove the tops. Why so? Sometimes the top of a table or other similarly arranged piece of furniture is removed by the person wishing to conceal an article. পরে উইশিং টু কনসিল অ্যান আর্টিকেল বলছে টেবিলের উপর অনেক সময় না উপরের পোর্শনটা রিমুভ করে ওখানে কোথাও একটা আর্টিকেল রাখা হয়। এক্সকিউজ মি ফর আ মিনিট। কবিতা গেল মিছিলে মিছিল নিয়েছে চিঠি অসহায় জন। Okay, so let us go to the next part. But why so? Sometimes the top of the table. So you can understand. So this is not only about, the story is not only about detecting, but it is also how the police thinks, the psychology of a sleuth. And গল্পের শেষে গিয়ে আমরা এটা বোঝার চেষ্টা করব যে কোন জায়গায় গিয়ে the thinking of the police officer is different from the thoughts of the প্রাইভেট ডিটেকটিভ। ডিউপিনের সাথে প্রিফেক্টের ডিফারেন্সটা কোথায়? সো এই যে পরপর টেবিলটার কথা নাও বলছে, এগুলো তুই বুঝতে পারবি যে আগেকার দিনে গোপন যন্ত্র বা গোপন ইনফরমেশন লুকানোর জন্য বাড়িতে কি ধরনের ব্যবস্থা থাকতো। দেখবি এখনো আই ডু নট নো, মানে এই জিনিসগুলো কি করে না, একটা একটা কালচারাল ফেজকে বোঝায়। কিরকম কালচারাল ফেজকে বোঝায়? কোথায় গিয়ে আই সে দ্যাট দিস অ্যানেকডোটস আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট। কোথাও গিয়ে মারাত্মকভাবে কালচার, যেমন এই পোর্শনটা আগে একটু পড়ে নি। Sometimes the top of a table or other similarly arranged piece of furniture is removed by the person wishing to conceal an article. উপরের জিনিসটা পাল্টে দেয় এবং সেখানে কি ওই আর্টিকেলটা রেখে আবার চাপা দিয়ে দেয়। Then the leg is excavated, the article deposited within the cavity. তারপরে কি হয়, পায়াটার মধ্যে গর্ত করা হয় এবং তার মধ্যে কি হয়, ক্যাভিটি মানে গর্ত, সেখানে জিনিসটা দিয়ে দেওয়া হয়। and the top is placed. টপটাকে সরিয়ে পায়ের মধ্যে গর্ত করে জিনিসটা ঢুকিয়ে দিয়ে রাখা হয়। সো কেউ তোরা কখনো ওই মুভিটা দেখেছিস? ওই সেই আহ গদার দুর্গেশগড়ের, মুভি। নট গাদার, গাদারে তো আছে দুর্গেশগড়ের গুপ্তধন বাংলা সিনেমাটা যেটা, তারপর সেই আলীনগরের রহস্য, পরপর এই যে বেঙ্গলি মুভিগুলো আছে বা ফেলুদার বেশ কিছু মুভি, ইফ ইউ রিড দেম ইউ উইল ফাইন্ড দ্য ওল্ড আর্টিফ্যাক্টস ওয়্যার সাচ ক্যাভিটিজ আর দেয়ার। অ্যান্ড এই জিনিসগুলো মানে অনেক অনেক একটা মানে বড় বড় কালচারাল ফেজকে বা হিস্টোরিও সোশিও হিস্টোরিক ফেজকে না ডিনোট করে। যেমন ধর একটা সময় দেয়ার ওয়্যার দ্য ঠগিজ, ঠগি ছিল। ইউ নো হোয়াট দ্য ঠগিজ আর? ঠগি কারা তোরা জানিস কি? হ্যাঁ স্যার, আগেকার দিনে ডাকাতদের ঠগি বলতো। হ্যাঁ একদম। এবং এবং এইরকম অনেক ডাকা ছিল সেই সময়। বাড়ির দেওয়ালে এইরকম গোপন ঘর থাকতো যেটা বাইরে থেকে বোঝাই যেত না। দেওয়ালগুলো তো 20 ফিট মানে 10 ফিট চওড়া দেওয়াল হতো আগেকার দিনে বাড়ির। সেই এদিক থেকে ওদিক দেওয়াল দেখা যায় না। অনেক সময় তার মধ্যে ক্যাভিটি করা থাকতো যেখানে সিক্রেট চেম্বার থাকতো। কোনো একটা ইঁটকে স্পেশালি চাপ দিলে সেই জায়গাটায় ঢোকা যেত। ঠিক আছে, এইরকম অনেক ঘর অনেক পুরনো কেল্লায় পাওয়া যায়। অনেক গোপন ঘর অনেক পুরনো কেল্লায় পাওয়া যায়। মাটির নিচে ঘর থাকতো যেখানে কি থাকতো না, ওই ঘরে নিচের দিকে গিয়ে মাটির ভেতরে একদম গোপনে গর্ত করে সুড়ঙ্গ করে যেতে হতো। সেখানে মা গয়না গাটি সমস্ত কিছু মালপত্র, দামি মালপত্র সব রাখা থাকতো। এগুলো নিশ্চয়ই পড়েছিস, এগুলো পড়েছিস। তার পরবর্তীকালে তোর বাবা কাকাদের সময় দেখবি আলমারির ভেতরে একটা সিক্রেট চেম্বার থাকে। যে লকারটা থাকে তার পাশেও হাত দিয়ে দেখতে পারিস, ওই লকার খুলে তার পেছন দিকে একটু হাত গলালে দেখা যাচ্ছে কোথাও একটা ক্যাভিটি মতো রাখা আছে, সেখানে একদম সিক্রেট জিনিসটা থাকে। স্টিলের গোদরেজের পুরোনো আলমারিতে এটা পাওয়া যায়। তার আগে কাঠের আলমারিগুলোতে এরকম ক্যাভিটি করা থাকতো, কাঠটাকে চিরে খুব হালকা একটা পোর্শন। ইম্পর্টেন্ট কাগজ রাখার জন্য দুটো আলমারির ওই আয়রন শিটের মধ্যে জুড়ে দেওয়া হতো না জিনিসটাকে, জাস্ট একটার উপর আরেকটাকে ফেলে রাখা হতো কোনো একটা তাকে।
যাতে করে ওইটাকে তুলে মাঝখানে ইম্পর্টেন্ট কাগজ, চিঠিপত্র, গোপন চিঠিপত্র, কাগজ, দলিল ঢুকিয়ে দেওয়া যায়, যে বাইরে থেকে বুঝতেও পারবি না। তো এই যে কালচারাল ডিফারেন্স গুলো তো আসছে, এখন আমাদের আবার আলমারিতে এইগুলো থাকে না। কেন থাকে না? কারণ এখন আমরা জানি যে সবাই তো জেনে গেছে কোথায়, মানে এখন মানুষের কাছে যে ধরনের অস্ত্র শস্ত্র আছে, তোর বাড়িতে যদি ডাকাতি করতে যায় বাবা, তো দেওয়াল ফাটিয়ে করে দিতে পারে, কোনো চাপ নেই। আর সব থেকে বড় কথা, তোকে যদি ছুরি ধরে, আর এখন মানুষের এথিক্সটাও তো অনেক পাল্টে গেছে, তোকে ছুরি ধরে খুন করে দিলে কিন্তু কি করবি? তুই তো এমনি ওইসব দিয়ে দিবি। আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, এখন তুইও জানিস যে সিকিউরিটিটা আর নিজের সিকিউরিটি নিজের দায়িত্বে নয়। একটা সময় কিন্তু পুলিশ ছিল, কিন্তু তোমার সিকিউরিটি ডাকাতদের কাছ থেকে সেটা পুলিশ কনফার্ম করতো না, সেটা তোমাকেই কনফার্ম করতে হতো। তখন অত ভালো পুলিশ সিস্টেম ছিল না, এখন অনেক বেশি। এবং সেই কারণে এখন আমরা বাড়ির জিনিস বাড়িতে রাখার প্রয়োজনও মনে করি না। এখন আমরা কি করি? ব্যাংকের লকারে দিয়ে আসি। উই নো দ্যাট উই পে দিস বডি টু মেক ইট শিওর দ্যাট আওয়ার থিংস আর কেপ্ট সিকিউরলি। আমার বাড়ির গয়না গাটি দলিল পত্র সব ব্যাংকের লকারে থাকছে, আমার বাড়ির লকারে থাকছে না। আমি মনে করছি যে এগুলো আমার জিনিস, কিন্তু আমার ব্যাংকে এগুলো থাকলে সেটা অনেক বেশি সেফ থাকবে। তো লুক অ্যাট দিস কালচারাল চেঞ্জ। এই যে একটা ছোট্ট রেফারেন্স, যে আমি টেবিল টপটা খুলে দেখলাম যাতে পায়ার ভেতরে, ক্যাভিটির ভেতরে কোনো জিনিসপত্র লোকালো আছে কিনা, তাহলে এটা কি দেখাচ্ছে? এটা কিন্তু একটা স্পেসিফিক কালচারকে ডিনোট করছে। যে সময় পুলিশ সিস্টেমটা এতটা ভালো ছিল না, যেখানে পুলিশ আমার জিনিসগুলো ডিফেন্ড করবে, লোকে তাও ভাবতো, বা ব্যাংকিং সিস্টেম, ব্যাংকে লকার মানে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ পাবলিক কোনো পেরিফেরি ছিল না যেখানে এই জিনিসগুলো ডিফেন্ডেড থাকবে, তখন লোকে নিজের জিনিসটা নিজে ভাবতো। আমি বাড়ির ভেতরে এমন একটা দেওয়াল করব যেটা বাইরে থেকে বোঝা যাবে না। তার কারণ কি? আমার কাছে অন্য কোনো এজেন্সি নেই যে আমার জিনিসটাকে সিক্রেটলি রাখবে। এখন আমার কাছে অন্য এজেন্সি আছে, তাই আমাকে বাড়ির দেওয়ালে গোপন সুড়ঙ্গ করতে হয় না, ব্যাংকের লকারে রেখে দিলেই হয়। লকারটা পাসকোড দিয়ে প্রোটেক্টেড, সেই পাসওয়ার্ডটা আমার সব থেকে বড় চাবিকাঠি। ওই পাসওয়ার্ডটা যদি কেউ না জানে, তাহলে হারগিস আমার জিনিসটা কোন লকারে লুকানো আছে কেউ জানতেও পারবে না। পাসকোডটা জানতে হবে। তো তার মানেটা কি? আমার সিকিউরিটি সিস্টেমটা কিভাবে পাল্টাচ্ছে, আমার সেন্স অফ পজিশনটা কিভাবে পাল্টাচ্ছে। আমার সোনার গয়না 50 বছর আগে লোকে ভাবতো আমার কাছে থাকলে সব থেকে সিকিউর থাকবে, কারণ এটা আমার। কিন্তু এখন আমি ভাবছি আমি আমার জিনিসটাকে সিকিউরিটি দেওয়ার কেপেবল নই। যেরকম ভাবে সিকিউরিটি সিস্টেম এনরিচড হয়েছে, সেই রকমই ক্রিমিনাল সিস্টেমও এনরিচড হয়েছে। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমার বাড়িতে আমি সিকিউরিটি দিতে পারবো না। আমি যদি একটা পাবলিক সিকিউরিটি সিস্টেমের আন্ডারে এটাকে ঢুকিয়ে দিতে পারি, তাহলে কিন্তু এই ক্রিমিনালকে সেটাকে জাজ করতে গেলে গোটা সিস্টেমটার সঙ্গে লড়তে হবে। তাহলে বুঝতে পারছো, তোমার কালচার, সেন্স অফ সিকিউরিটি পুরোটাই পাল্টে গেছে উইথ দ্য হেল্প অফ টেকনোলজি। তাহলে এই ছোট ছোট অ্যানেকডোট গুলো কেমন কালচারাল শিফটটাকে ডিনোট করছে, বুঝতে পারছো? বোঝা যাচ্ছে কি? Yes, sir. তো দ্যাটস Yes. হাউ, দ্যাটস হাউ ইউ নিড টু রিড এ টেক্সট। টেক্সটের মধ্যে কি পড়বি, মদ্দা গল্পটা সবাই জানি, বাট একটা টেক্সট কোন সময়কে বোঝাচ্ছে, সেই টাইম, তার সময় নিয়ে এই ক্লুগুলো একটা টেক্সট রেখে যায়, এই ক্লুগুলো একজন অথর রেখে যায়, সেই জিনিসগুলো তোমাকে খুঁজে বার করা, সেটাই কিন্তু একটা টেক্সট পড়ার আসল রাস্তা। ওকে, বাট কুড নট দ্য ক্যাভিটি বি ডিটেক্টেড বাই সাউন্ডিং? দেখ, কোয়েশ্চেনটা আসছে কিরকম, যে ফাঁপা জায়গা থাকলে তো একটু ঢকঢক করে আওয়াজ করলেও বোঝা যায়। I asked, by no means. If when the article is deposited, a sufficient wiring of cotton be placed around it. Besides, in our case, we were obliged to proceed without knowledge. এবং কতটা সাইন্টিফিক লেখাটা দেখো। আর ডিটেকটিভ স্টোরি শুড বি সাইন্টিফিক। এবং শার্লক হোমস যখনই আমরা পড়েছি, আমরা ইভেন দেখো একটা জিনিস বারবার বলছি, লাইক ডিটেকশন বারবার বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছে, ইট ইজ এ সাইন্টিফিক প্রসেস, ইট ইজ নট ম্যাজিক, ইট ইজ আ ভেরি রিয়েলিস্টিক প্রসেস, ইট ইজ নট ম্যাজিক। আমার কাছে কোনো ম্যাজিক্যাল পাওয়ার নেই যেটার জন্য আমি ডিটেক্ট করে বলতে পারি ভাই এই লোকটাই চোর। ইট ইজ নট এনিথিং ওকাল্ট। এটা ওঝার কাজ নয়, যে ওঝার কাছে নিয়ে গেলাম, নিয়ে গিয়ে বললাম আমার চুরি হয়ে গেছে, বাবা গুনে বলে দাও তো কে চুরিটা করেছে। ইট ইজ নট দ্যাট থিং, ইট ইজ নট ওকাল্ট, ইট ইজ নট সুপারস্টিশিয়াস।
ইট ইজ ডিটেকশন নিয়ে গল্পটা বলা হয়েছে। ওয়াই দিস স্টোরি ইজ সো ইম্পর্টেন্ট ইন দ্য হিস্ট্রি অফ ডিটেকশন, বিকজ ইট ইজ লুকিং ইনটু দ্য ওয়ে অফ ডিটেকশন, and by far confronting that detecting is nothing magical or nothing occult, but it is a scientific process। এবং সেই জন্য সাইন্টিফিক্যালি এক্সপ্লেন করছে ভদ্রলোক যে না, কারণ যদি আর্টিকেলটা ওর ভেতরে ডিপোজিট করে দিয়ে তার চারপাশে তুলো দিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে তো আর ভেতরে ফাঁপা জায়গাটা থাকছে না, দেন সাউন্ড আসবে না ফাঁপা। সেই কারণে উই ডিড ওয়াজ একদম পুরো মেটিকুলাসলি জিনিসটাকে ঘেঁটে আমাদের দেখতে হয়েছে। বোঝা গেল? But you could have removed, sorry, but you could not have removed, you could not have taken to pieces all articles of the furniture in which it would have been possible to make a deposit in the manner you mentioned। সেখানে ন্যারেটর একটা কোয়েশ্চেন করছে, বাট এমনও তো হতে পারে যেখানে যেখানে সব ক্যাভিটি আছে বাড়িতে বা এই ধরনের জিনিস লুকোনো সমস্ত ফার্নিচার তোমাদের পক্ষে দেখা সম্ভব হয়নি। A letter may be compressed into a thin spiral roll, not differing much in shape or bulk from a large knitting needle। বলছে এমন সরু একটা চিঠিটাকে গুটিয়ে করে দিল যেটা ঠিক ওই উল বোনার কাঁটার মতো সরু হয়ে যেতে পারে। and in this form it might be inserted into the rung of a chair। এবং তাতে করে কি হয়, চেয়ারের যে সরু সরু স্টিলের বেন্ট গুলো থাকে তার মধ্যে ওটাকে গুজে দেওয়া যায়। ফর এক্সাম্পল, you did not take or to the pieces all the chairs। বলছে তুমি নিশ্চয়ই চেয়ারগুলোকে ভেঙে ভেঙে দেখোনি, প্রত্যেকটা পাইপের মধ্যে সরু করে তো গুঁজে দেওয়া যায়। Certainly not, but we did better, we examined the rungs of every chair in the hotel, and indeed the jointings of every description of furniture, by the aid of a most powerful microscope। বলছে না, but we did something better। what did he do? প্রত্যেকটা জয়েনিং কে মাইক্রোস্কোপ দিয়ে দেখেছে যে ওগুলোর মধ্যে কোনোভাবে খোলার বা হার্শ অ্যাক্টিভিটিসের কোনো চান্স আছে কিনা। লুক হাউ সাইন্টিফিক ইট ইজ, হাউ সাইন্টিফিক দ্য প্রসেস অফ ডিটেক্টিং ইজ। প্রত্যেকটা জিনিস কোথাও যে ম্যাজিক নয় বা কোনো জায়গায় বাদ থেকে গেছে, কোথায় জিনিসগুলোকে ম্যাচ করার চেষ্টা করা হয়েছে, হাউ প্রত্যেকটা ইফস অ্যান্ড বাটস, প্রত্যেকটা off guard জায়গাকে where they have tried to match that। Okay, had there been any traces of recent disturbance we should have failed to detect it, sorry, we should not have failed to detect it instantly। so क्या हुआ, they're saying that if there had been any disturbance recently, अगर इसको खोला जाता तो क्या होता, कोई भी disturbance होता, कोई भी अगर थोड़ा सा भी खरोच आता, तो ये बहुत पावरफुल माइक्रोस्कोप है, इसमें नजर आ जाता। so we could have understood that it had been uh, somehow it have been mm, removed, or it has been somehow uh, disconnected or something like that. Any kind of disturbance would have been detected। A single grain of gimlet dust, for example, would have been as obvious as an apple। so a gimlet dust, যদি একটা ছোট্ট গিমলেট ডাস্টও পাওয়া যেত তাহলে সেটা কিন্তু একটা আপেলের মতো বড়ই দেখাতো। any disorder in the gluing, any unusual gapping in the joints, আঠায় কোনো প্রবলেম হলে অন্যান্য জায়গার আঠার থেকে এই আঠাটা অন্য হলে, usual gapping in the joints, কোনো জয়েন্টে usual গ্যাপ থাকলে would have sufficed to ensure detection। আমরা এটা ধরেই নিতাম। I presume you looked into the mirrors। মিররে দেখেছো, কারণ অনেক সময় কি হয় আমরা জানি অনেক জায়গায় দেখেছি মিররের পেছনে ফাঁকা জায়গা থাকে, তার মধ্যে অনেক কিছু থাকে, বিকজ দ্য মিরর ইজ কোটেড উইথ দ্য কোট, যেটা ওরা দেয় ওই কালারের কোটটা, তো সেটা যেটা থেকে রিফ্লেকশনটা হয় সেই কোটটা দেওয়ার জন্য। সো কোটের পেছনে অনেক সময় অনেক ঢাকা জায়গা থাকে, ক্যাভিটি থাকে, যেগুলো বলছে মিররটা দেখেছো বিটুইন দ্য বোর্ডস এন্ড দ্য প্লেটস, বলছে ওই কাঁচ আর বোর্ডের মধ্যে, and you probe the beds and the bed clothes as well as the curtains and carpets। নিশ্চয়ই সব দেখেছো। And that of course, and when we had absolutely completed every particle of the furniture in this way, then we examined the house itself। তারপরে দেওয়াল, বাড়ি, বাড়িটা খোঁজা শুরু করেছি। We divided its entire surface into compartment। পুরো সারফেস এরিয়াটাকে ছোট ছোট জায়গায় ভাগ করে নিয়েছি, which we numbered, সেগুলোকে নাম্বারিং করেছি, so that none might be missed, যাতে একটাও ভাগ হয়ে না যায়। then we scrutinized each individual square। তারপর ছোট ছোট জায়গা প্রত্যেকটাকে খুঁজে খুঁজে দেখেছি কোথাও কোনো গ্যাপ আছে কিনা, somewhere there is air or something looks fishy। হুম
ইনক্লুডিং দ্য টু হাউস ইমিডিয়েটলি অ্যাডজয়নিং, ও পাশাপাশি যে দুটো বাড়ি আছে ওর সেই দুটোকেও দেখেছি উইথ দ্য মাইক্রোস্কোপ অ্যাজ বিফোর, মাইক্রোস্কোপের মতো করে। Two houses adjoining, বলছে পাশের দুটো হাউস, I exclaimed, you must have had a great deal of trouble, নিশ্চয়ই অনেক কষ্ট হয়েছে। That we had obviously, but the reward offered is prodigious. You include the grounds about the houses? All the grounds are paved with brick. They gave us comparatively little trouble. We examined the most between the bricks and found it undisturbed. বলছে ঠিক আছে, সবকিছুই পেয়েছি। আহ বাগানটা ব্রিক দিয়েছিল, সেটার মাঝখানেও কিন্তু কোথাও কিছু পাইনি। You looked among these papers, of course, and into the books in the library. বলছে যে পেপার আর লাইব্রেরির বইগুলো দেখেছো? Certainly, we opened every package and parcel. We not only opened every book, but we turned every leaf in each volume, not containing ourselves with a mere shake, according to the fashion of some of our police officers. বলছে এমনকি ওই যেমন আমরা বই ঝাঁকিয়ে দেখি ভেতর থেকে চিঠিটা পড়ে যাচ্ছে কিনা, হতেও তো পারে চিঠিটা আঠা দিয়ে আটকে দিয়েছে, আর প্রত্যেকটা পাতা উল্টে উল্টে দেখেছি। We also measured the thickness of every book cover, book cover thickness কোথাও একটু বেশি কম কিনা, with the most accurate ad measurements, and applied to each the most jealous scrutiny of this microscope. So think how the process is narrated. It is so scientific. They are taking measures, they are using the sound of the wind and everything. Had any of the bindings been recently meddled with, binding near छोड़ा भी अगर कुछ किया होता, it would have been utterly impossible that the fact should have escaped observation. That means they could have easily found that even if the covers of the books were mated with or something, metal with or something have been done with them. Some 5 or 6 volumes, just from the hands of the binders, we carefully probed. কিছু কিছু নতুন বই ছিল যেটা বাইন্ডারের কাছ থেকে সবে নতুন এসছে, উই থট যে ওখানে লুকিয়ে রাখা হয়েছে, বাট নাথিং ফাউন্ড। উই ইভেন নিডলস দিয়ে পর্যন্ত পুরোটা খুঁজে দেখেছে। ইউ এক্সপ্লোর দ্য ফ্লোরস বেনিথ দ্য কার্পেটস বিয়ন্ড ডাউট। কার্পেটের নিচে ফ্লোর দেখবো না? উই রিমুভড এভরি কার্পেট অ্যান্ড এক্সামিন দ্য বোর্ডস উইথ দ্য মাইক্রোস্কোপ। এবং কার্পেটের নিচে যে বোর্ডগুলো মাইক্রোস্কোপ দিয়ে দেখা হয়েছে যে কোনো রকম ওঠানো নামানোর কোনো, অ্যান্ড দ্য পেপার অন দ্য ওয়ালস, ওয়ালপেপার দেখেছো? সো পেপার অন দ্য ওয়ালস, এটা মাথায় রাখবি, ইউরোপে একটা কালচার আছে, আমরা যেমন কালার দিয়ে ডিজাইন করি না, আমরা ওয়ালে কালার দিয়ে বিভিন্ন রকম ডিজাইন করি, সেরকম ওরা ওয়ালপেপার দিয়ে করে। দে কভার দ্য ওয়াল উইথ ওয়ালপেপার। সো বলছে যে ওয়ালপেপার দেখেছো, ওর তলায় কোথাও চিঠি আছে কিনা? বলছে হ্যাঁ। ইউ লিখড ইনটু দ্য সেলার্স, সেলারে দেখেছো? মানে ছোট ছোট যে লকার গুলো থাকে। ইয়েস। দেন আই সেড ইউ হ্যাভ বিন মেকিং আ মিসক্যালকুলেশন and the letter is not upon the premises as you suppose. I fear you are right, said the prefect. Prefect বলছে যে হ্যাঁ হতে পারে তুমি ঠিক, যে হয়তো আর ওখানে নেই। And now, Dupin, what would you advise to me? And now এই কনভারসেশন দুটো ন্যারেটর আর প্রিফেক্টের মধ্যে চলছিল। নাও দে গোয়িং টু ডিউপিন। ডিউপিন বলে কি করবে? টু মেক এ thorough research of the premises, যে আমি আর একবার খুঁজে দেখব। That's absolutely needless, said she. বলছে না, I'm not more sure that I breathe than I am that the letter is not at the hotel. বলছে যে আমি জানি, যতটা শিওরলি আমি ব্রিথ করছি ততটাই শিওর যে ওখানে নেই। দ্যাট ইজ আই কনফার্ম। I have no better advice to give you, said Dupin. Dupin বলল, but আমার এর থেকে ভালো অ্যাডভাইস দেওয়া নেই। You have of course an accurate description of the letter. তোমার কাছে কি চিঠিটার কোনো অ্যাকিউরেট ডেসক্রিপশন আছে? তো এই অবধি আজকে থাক, এর পরের দিন বাকিটা পড়বো, ঠিক আছে? পরের দিন আমরা পড়বো কিভাবে ডিউপিন গিয়ে লেটারটা ইয়ে করবে, মানে খুঁজে পাবে, ঠিক আছে? আজকে আমরা দেখলাম দ্য প্রসেস অফ ডিটেকশন, হাউ সাইন্টিফিক ইট ইজ, হাউ পো ইজ সো বেটার দেন আদার। কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমরা কিছু কালচারাল অ্যানেকডোটস পেলাম, সেটা দিয়ে কালচারাল রেফারেন্সের কথা জানলাম, বাট স্টিল দ্যাট what we found mainly is how Poe is describing the process of detection as science, as a matter of perfect calculation, and still there are ifs and buts, because along with detection there should be another thing, that is observation, calculation, and your mental capability. And at that point only the prefect is somehow behind Dupin, but otherwise the process in which the prefect has so far treated the case has been utterly scientific, and this is how Pope narrates detection, a rather
in a method where you know that this is scientific. Okay, বোঝা গেল? এই অবধি থাক আজকে, এর পরের দিন আবার নেক্সট আমরা ক্লাস করব যখন, তখন নেক্সট উইকে এটা জানবো, ঠিক আছে? ওকে, সো Thank you. ইটস অল ফর টুডে, টাটা। बाय सर। বাই, চলো।